मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूर मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूर मल्ल विशारद कुवलय पीठ मर्दन कलिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा मर्दन कलिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर रति साहस साहस व्रज युवती जनमानस पूजित दप गरि पगरि सदस सरि ग पद स द प गरि पगरि सदस स सरि रि ग ग पद स स द प प गरि रि पगरि सदस सरि ग रि ग प ग पद स द प गरि पगरि सदस द प गरि पगरि सदस द प गरि पगरि सदस तकतरि कुकुतन किड तकदीं 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 कृष्ण యుగ యుగాలుగా ఆయన తత్వం ఆయన జీవితం మానవ జాతికి విశేషంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మేమున్నాం అని ముందుకు నడిపిస్తారు. మీ టాలెంట్ ని సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు నిరూపించుకోవాలని అంటారు. మా వెన్నంటే ఉండి ముందుకు నడిపిస్తారు. వారే మా ప్రధానోపాధ్యాయులు గారు శ్రీ మోహన్ కృష్ణ గౌడ్ గారికి వేదికపైకి విచ్చేవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఇది అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఇవ్వగలిగింది అత్యంత ఖరీదైనది బహుమతి ఏంటో తెలుసా? సమయం. ఎన్ని కోట్లు పోసినా తిరిగి రాదు.
వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఆహ్వానించాలి. మన ముఖ్య అతిథులందరూ వస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంతోనే అందరినీ కూడా చాలా ఉత్సాహపరచాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, ఇతరుల గురించి మాట్లాడుకోవడం, ఈ రెండు వదిలేసే జీవితంలో సగం సమస్యలు తీరుతాయి అంటారు. మనలో ఉన్న టాలెంట్ ని గుర్తించి ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ఛేదించమంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చేది భానుడు, అయితే విజేత వెనుక ఉండేది క్రమశిక్షణ. పిల్లల క్రమశిక్షణ తన గురుదక్షిణ అంటారు. వారే మా రవీంద్ర రెడ్డి సార్ గారు. సార్ వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులకు పెద్దలకు మా ధన్యవాదాలు సార్. नामानि पठेत्या भवेत्। श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः। महागणपतये नमः। दीपराजाय नमः। समस्त भगवान भारती रमकेन्द्र महादेवताभ्यो नमः। महागोमालाय नमः। स्नानमर्पयामि। महागोमालाय नमः।
गन्धद्वारान्ध्रादर्शानि दर्शां दर्शिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपमये श्रियं गन्धां समर्पयामि गन्धानन्दरेण अक्षतां समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमकेसरद्रव्यां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पूरयति ప్లీజ్ చిల్డ్రన్ కీప్ క్వైట్ సైలెంట్ గా ఉండాలి. समस्त भगवान भारतीय निर्माण महायरा भिन्नः ओम गोमयान महाओम नमः महायरा भिन्नः समस्त भगवान भारतीय निर्माण महादेवताभ्यो नमः गोमाताय नमः सकल पूजार्थेषु योपार्थे पूजां समर्पयामि परिमलपुष्पैः पूजयामि ओम श्री कृष्णाय नमः ओम कमलाकाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामणिशुक्लाय नमः ओम श्रीवत्सवत्सलार्याय नमः शिवशिवत्सलाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम वीरनाथमञ्जनाय नमः ओम उत्कलवेत्राय नमः ओम गोपीचलाय नमः ओम योगिनी नमः ओम परज्योतिष्ठे नमः ओम दानाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नव्याधिवाहनाय नमः ओम जलहस्ताय नमः ओम नृपङ्गे नमः ओम माधुकृत्वाय नाथराय नमः ओम श्रीमते नमः ओम भगवान भारतीय पांडवी कृष्ण परमात्मने नमः ओम मच्छाय नमः ओम गौरवाय नमः ओम वराहाय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम गजरामाय नमः ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बौद्धाय नमः ओम गंगे नमः ओम दशावताराय नमः ओम श्रीमन् महादेव कृष्ण परमात्मने नमः नानाविधरूपार्थे पूजां समर्पयामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी गौरी नारायणे नमोस्तुते श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः गोपाल कृष्ण भगवान की जय and lovely children, dear parents. Today we all are gathered and celebrating Janmashtami program. Really it is a very traditional and colorful, wonderful program in our Akshara school. So నేను జరుపుకునే ఈ శ్రీకృష్ణాష్టమి గురించి మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలలో కూడా వివిధ దేశాలలో జన్మాష్టమి ప్రోగ్రాము ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఎందుకు అలా జరుపుకుంటారంటే పూర్వకాలంలో భూమాత బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్నీటి కాలుస్తుందంట. తన భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాజులు అండ్ రాక్షసుల పాలన లాగా సాగుతుందని, అహింస వైపు అడుగు నడుస్తుందని, వీరందరి నుంచి ఈ భూమిని కాపాడాలని చెప్పేసి భూమాత బ్రహ్మ దగ్గరికి పోయి వేడుకుంటుందంట. అయ్యా, మా భూమండలాన్ని రక్షించండి, ఈ రాక్షసుల పాలన నుండి రక్షించండి అని కోరగా బ్రహ్మదేవుడు భూమాతకు ఒక వరములాగా, మీరు చిన్నగా వెళ్ళండి భూమాత, స్వయాన విష్ణుమూర్తిని 8వ అవతారంగా భూమిపైన శ్రీకృష్ణుడు జన్మిస్తాడు అని, ఈ రాక్షసులను అంతమరుస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి అంతటి గొప్ప కృష్ణుని యొక్క జన్మాష్టమిని జరుపుకోవడం మన పూర్వజన్మలో భాగ్యంగా అనుకుంటాం. అంతేకాదు మాకు అక్షర స్కూల్ యజమాని అందరికీ ఒక పెద్దన్నలాగా ఉంటూ మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి ప్రోత్సహిస్తూ, మరి అట్టి ప్రతి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములుగా పంచుకున్నటువంటి ధనలక్ష్మి ట్రేడర్స్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ శ్రీ నరసింహులు సార్ గారికి, అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర గారికి కూడా మా అక్షర యాజమాన్యం తరఫు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుపుతూ, మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో కృషితో, అంటే మాకున్నటువంటి సమయంలోనే అక్కడ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్తూ ఉన్న 1-2 గంటల్లో విద్యార్థులకు తన సహజ శక్తులు అర్పించి ఈ కార్యక్రమాన్ని కృషి చేసినటువంటి మా నా తోటి ఉపాధ్యాయ బృందానికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుపుకుంటూ, మరి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి
విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకు మా శ్రేయోభిలాషులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జై హింద్, జై శ్రీకృష్ణ. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. एकमात्र अच्युतानंद जो जो मुकुंद रार परमानंद राम गोविंद जो जो 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 लाली श्री रम्य बाला लाल श्री रम्य बाला. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏమంటున్నారంటే సారే సౌండ్ వస్తుంది మురిపాల ముకుంద సరదాల సనంద, మురిపాల ముకుంద సరదాల సనంద, మురిపాల ముకుంద సరదాల సనంద. పొద పొదలోన నాగొడు మూతలాపర, ఎద ఎదలోన నటించింది చాలురా, అలసట నిను కోరి నిలుచుందిరా, కన్నాని దురించరా, నా కన్నాని దురించరా. చిటికెన వేలిని కొండను మూసిన కన్నాని దురించరా, నా కన్నాని దురించరా. చిలికిన చల్లల కుండను దోచిన కన్నాని దురించరా, నా కన్నాని దురించరా, కన్నాని దురించరా, నా కన్నాని దురించరా. ఆసారా రిసని గప మగ రి ప మగ రి సా, సని పద స ప మగ రి దా ప మగ రి గ రా, గప మగ రి దా ప రి మగ రి సని దా గ రి సని దా, దస దస రి ద రి సని దా, స స గప మగ రి దా ప మగ రి స 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 సరి గప ద రి సా. గోపిల వలువలతో జలది जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना, सुजन बांधवा कृष्ण सुंदरा कृते, मदन कोमला कृष्ण माधवा हरि, वसुमती पति कृष्ण वासवानुजा, वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवा कृते, सुदक्षिणानना कृष्ण शौर्यवारिदे, कमललोचना कृष्ण काम्यदायका. जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्ममोचना. विमलगात्रिणी कृष्ण भक्तवत्सला, चरणपल्लवं कृष्ण करुणकोमलम्, कुवलैक्षिणी कृष्ण कोमलाकृते, तत्पदाम्बुजं कृष्ण शरणमाश्रये. నా మాటలు చాలయ్యా అంటూ ప్రీ ప్రైమరీ కిడ్స్
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरम् 8 మంది భార్యలు ప్రాగ్జ్యోతిషపురము అనే రాజ్యాన్ని నరకుడు పరిపాలించేవాడు. ఈ నరకాసురుడు అందరి చేతిలో ఎవరి చేతిలో తనకు మరణం లేదు, కేవలము భూదేవి చేతిలోనే తన మాత అయినటువంటి భూదేవి చేతిలోనే మరణం ఉన్నది. ఆ వరం అతనికి కలదు. ఆ వరాన్ని అతడు పట మరి ఆ సందర్భంలో ఈ దేవతలను ఈ యొక్క నరకాసురుడు బంధిస్తాడనమాట. బంధించిన సమయంలో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని వేడుకొనగా సత్యభామ నరకాసురుని చెరలో ఉంటారు కాబట్టి వారు శ్రీకృష్ణుని మరి మేము ఇప్పటి వరకు నరకాసుని దగ్గర ఉన్నాము, మమ్మల్ని ఎవరు వివాహం చేసుకుంటారు అనగా ఆ 16,000 మంది గోపికలను శ్రీకృష్ణుడు చేరేస్తాడనమాట. ఇంకో విషయము, అక్షర పాఠశాల పేరెంట్ చాలా సున్నితమైన మనసు గలవారు. ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమాన్ని పిలిచినా మా ఆహ్వానాన్ని అందుకొని వారు వచ్చి మా అక్షర ప్రాంగణాన్ని ఈరోజు చూస్తే ఎప్పటికంటే కర్నూల విందుగా మరి ఇప్పుడు రాబోయే పిల్లలు చేస్తూ ఉంటారు నాట్యాలు. ఇప్పుడు కర్నూల విందుగా కనిపిస్తుంది, వీణుల విందుగా కూడా మీకు అనిపిస్తుంది. అక్షర పేరెంట్స్ గురించి 2 మాటలు ఇప్పుడే రాయడం జరిగింది. అక్షర పోషకులారా ఆనందముగా మీరు, అక్షర పోషకులారా ఆనందముగా మీరు ప్రతి కార్యక్రమంలోన పాలు పంచుకొనుచు, ప్రతి కార్యక్రమంలోన పాలు పంచుకొనుచు సాగరించుచుందురు సమయమందు, సాగరించుచుందురు సమయమందు చదువు సంస్కారముల నిధి అని మా అక్షర ఒడియందు, చదువు సంస్కార నిధి అని మా అక్షర ఒడియందు నమ్మి వచ్చిన మీకు వందనములు, నమ్మి వచ్చిన మీకు వందనములు. మరి మా అక్షర పాఠశాల అంటేనే చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని అందిస్తుందని అందరికీ తెలుసు. మరి ఆ యొక్క విషయాన్ని నమ్మి విద్యార్థులను చేసినందుకు మీకందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్య సభ్యులకు, ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తా ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు. వేదికను పురస్కరించుకొని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ముందుగా ఒక స్టోరీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. వినే ఓపిక ఎవరికైనా ఉందా పిల్లలకి? ఓకే, మా పిల్లలకి చాలా శ్రద్ధ, భక్తి, భాగం అన్నీ ఉన్నాయి. సరే, మరి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి అంటే అందరికి తెలిసిన విషయమే. శ్రీకృష్ణుడు పుట్టినరోజు అని చెప్పేసి అందరికి తెలుసు. అలాగే వాడి తల్లిదండ్రులు వసుదేవుడు, నందకిషోరుడు అని తెలుసు. కానీ అసలు తల్లి వాళ్ళు వీళ్ళున్నా కూడా యశోదమ్మ దగ్గర పెరిగాడు ఆయన. అయితే శ్రీకృష్ణుడు పెరిగి పెద్ద అయ్యబడైన తర్వాత తన సొంత చెల్లెలైతే కాదు ద్రౌపది, పాండవుల యొక్క భార్య ద్రౌపది అన్నమాట. ఆవిడ ఒకరోజు శ్రీకృష్ణుడు చక్రాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటే ఆ చక్రం కాస్త వేలికి తగిలి వేలికి గాయం అవుతుంది. అప్పుడు ద్రౌపది చెల్లె స్థానంలో ఉండి, అన్న నీ వేలికి చాలా రక్తం పోతుంది, నాకు చాలా బాధపడుతున్నాను అన్న అని చెప్పేసి ఆమె చీర చెంగుని చింపి ఆయన వేలికి కడుతుందన్నమాట. కట్టినప్పుడు ఆయన స్థానంలో ఎలా ఫీల్ అవుతాడు అంటే, నా సొంత చెల్లెల్లాగా ఫీల్ అయిపోయి ఆమెకు ఒక మాట ఇస్తాడు.
చెల్లి నీకెప్పుడు నేను రక్షణగా ఉంటాను, ఏ కష్టం వచ్చినా నీ కష్టంలో నన్ను తలుచుకో, అప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా నేను రక్షణ ఇస్తాను, నేను కాపాడుతాను అని ఒక మాట ఇచ్చాడంట. మరి పాండవుల యొక్క భార్య అయిన ద్రౌపది కౌరవ సభలో ఆమె ఋతుక్రమ సమయం ఉంటుంది. అప్పుడు నార్మల్గా స్త్రీలు ఆమె ఋతుక్రమ సమయం ఉంటుంది. ఆ టైంలో కూడా కౌరవులందరూ కూడా ఆమెను వివస్త్రణ చేస్తుంటారు, ఆమె చీరలు పట్టి గుంజుతుంటారు, చాలా ఘోరమైన అవమానం చేస్తుంటారు కూడా. పాండవులు ఎవరు కూడా కాపాడలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె మాట ఇచ్చిన శ్రీకృష్ణుని గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఏమని అంటే, అన్నా నాకు నువ్వు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి కాపాడుతానన్నావు రా, నా చీరని వీళ్ళంతా విప్పుతున్నారు, నా చీరాన్ని మొత్తం ఇలా అవహేళన చేస్తున్నారు, నన్ను వచ్చి కాపాడన్నా అని ఆమె మొరపెట్టుకుంటే, అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన వేలుకు ఉన్న ఆమె కట్టిన ఏదైతే బట్ట ఉంటుందో దాన్ని విప్పుతూ ఆమెకు రక్షణగా చీర అందిస్తాడు. అలా ఆమె మానాన్ని ఆయన కాపాడుతాడు. చెల్లికి రక్షణ అనేది అన్నయ్య ఎలా అయితే ఇస్తున్నాడో అలాగే ఇప్పుడు మనం కృష్ణాష్టమి జరుపుకుంటున్నాం. కానీ ఈ కృష్ణాష్టమి అనే ఈ కౌరవుల సభలో కూడా ఎంతమందిని ఏ చెల్లిని కాపాడుతున్నారండి. ఆడపిల్లలని ఎంత ఘోరంగా చంపుతున్నారు, ఎంత హీనంగా చూస్తున్నారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద పండు ముసలి దాకా కూడా ఎవరిని వదలట్లేదు. ఎందుకని ఈ సభ్య సమాజం ఏమని మెసేజ్ ఇస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ప్రతి ఒక్క శ్రీకృష్ణుడిని మార్నింగ్ పొద్దున్నే లేచినప్పటి నుంచి పూజించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి అంతటి గొప్పటి కృష్ణుడిని పూజించిన వాళ్ళు కూడా ఏనాడు ఏ అమ్మాయినైనా కాపాడుతున్నారా? పెద్ద పిల్లలు పెద్దగైన తర్వాత కూడా వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ద్రౌపది ఏనాడైనా సరే ఆమెకు అవమానం జరిగిందని ప్రతిరోజు బాధపడుతుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఒక మాట అన్నాడంట, చెల్లి ఈ అవమానం నీకు నువ్వు చేసుకున్నది కాదు, ఎవరైతే కౌరవ సభలో నిన్ను ఎవరైతే అవమానించారో వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఈ మొత్తం కౌరవులు మొత్తం కూడా నాశనం అవ్వక తప్పదు అని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు కూడా స్త్రీ అంటే ఒక జన్మ ఇచ్చే ఒక తల్లి, ఒక ఆడది అనే ఒక మాట కూడా చూడకుండా ఒక చిన్న చూపు చూసి ఆమెను ప్రతి దానికి హేళన చేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్డు మీద నరికి చంపుతున్నారు. ఎందుకు చంపుతున్నారు? కొంతమంది ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నారేమో, అసభ్యకరమైన పనులు చేస్తుండొచ్చు. వాళ్ళ వల్ల అమాయకులను ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చంపుతున్నారు? మరి దేవుడు వచ్చి కాపాడమని చెప్పలేదా? ఈ శ్రీకృష్ణుడు అనే మాట మీకు గుర్తులేదా? భగవద్గీతలో ఖచ్చితంగా ఈ 4-5 మాటలు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఆయన. ఏమని అంటే, ప్రతి దానికి కూడా అంతరాత్మ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ అంతరాత్మ ఇచ్చిన ఏది కూడా లేదు. అని కూడా మీరు నేర్పించారు. తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. ఆడదానికి ఇంకా కూడా ఇంట్లో తండ్రి నుంచి బయట ఎవరైనా సరే చుట్టాలు దాకా ఎక్కడ రక్షణ లేదండి. అలాగే మరి ప్రతి మగవానికి మాత్రమే నువ్వు చెప్పే టీచర్ మాటలు చెప్తున్నారు టీచర్, మరి ఆడవాళ్ళు లేరా అంటే, ఆడవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఎంతో నిదానంగా, ఎంతో వినయంగా, ఎంతో విక్రమంగా, ఎలా అంటే మంచి దుస్తులు ధరించి బాగా ఉండేవారు. మరి రాను సమాజం ఏమైపోయింది అంటే, ఆంగ్లేయుల యొక్క మన పక్కన ఉన్న ఆఫ్రికాలో మొత్తం కూడా పాశ్చాత్య దేశాల మొత్తం కూడా అలవాటు చేసుకొని ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు. ఏదైనా సరే ఇద్దరికి చెప్తుంది, ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా ఒకటే, దేవుడు ఒకటే చెప్పాడు, ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించండి, ముఖ్యంగా స్త్రీని గౌరవించండి. మీరు ఎప్పుడైతే స్త్రీని గౌరవిస్తారో అప్పుడు మీ ఇంట్లో లక్ష్మీ కళాన్ని ఖచ్చితంగా ఉట్టి పడుతుంది. మీరు ఆడపిల్ల పుట్టిన తర్వాత కొంతమంది అంటారు, నాకు ఆడపిల్ల పుట్టిందే నా వల్ల కాదు, నాకు ఈ అమ్మాయి ఇష్టం లేదు. అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం అండి. ఆడపిల్లని ఇంట్లో గద్దెలు పెట్టుకొని సౌండ్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుంది, లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడుతుంది. అదే ఆడపిల్ల లేని వాళ్ళ ఇంట్లో చూడండి, అడగండి, ఆ ఆడపిల్లల కోసం మనసు పడే తపన చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. నాకు ఆడపిల్ల ఎందుకు ఇవ్వలే దేవుడా అని భయపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, బాధపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే ఆడవారిని రక్షించి తన చెల్లె రాకపోయినా ద్రౌపదిని రక్షించి కాపాడాడో, మీరు కూడా అదే విధంగా పిల్లల్ని కూడా ప్రేమగా, అబ్బాయిలైనా సరే అమ్మాయిలైనా సరే, అమ్మాయిలకి ఖచ్చితంగా ఎలా అంటే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి, పట్టుదలతో ఉండాలి, నీకేం కాదు, నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటే నీకు ఎలాంటి బాధ కూడా కలగదు అని మీరు శ్రీకృష్ణులాగా మీ పెళ్ళిళ్ళని చెప్తారని చెప్పేసి నేను గౌరవిస్తున్నానండి. ఈ ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు.
भजेव्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजेव्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगु जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, ओ किसना की माला की जपती है वो जोगन। నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు. హిందువులలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పండుగలలో ఒకటి శ్రీకృష్ణాష్టమి. విష్ణుమూర్తి 8వ అవతారమైన శ్రీకృష్ణుని జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ఈ పండుగను జరుపుకుంటాం. ఈ పర్వదినాన్ని గోకులాష్టమి, శ్రీకృష్ణాష్టమి, శ్రీకృష్ణ జయంతి వంటి విభిన్న పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు జగద్గురువు, గీతను బోధించి లోకానికి దారి చూపాడు. శ్రీకృష్ణుడు అల్లరి బాలుడు, తన చిలిపి చేష్టలతో జీవిత పరమార్థాన్ని చెప్పాడు. వెన్న దొంగగా అందరి మనసులను దోచుకున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు గొప్ప బాలునిగా, సోదరునిగా, ధర్మ సంరక్షకుడిగా ఎన్నో రకాల పాత్రలను పోషించాడు. శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే అష్టమి తిథి నాడు మనం శ్రీకృష్ణాష్టమిని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా కృష్ణుడి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. కృష్ణుడు అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది నీలం రంగు ముఖం, తలపై ధరించిన నెమలి పింఛం, చేతిలో వేణు. అయితే ఒకసారి బృందావనంలో ఒక పళ్ళు అమ్ముకునే ఆమె వచ్చింది. ఎవరికైనా పళ్ళు కావాలంటే కాస్త ధాన్యాన్ని నాకు ఇచ్చి పళ్ళు తీసుకోండి అని అక్కడ ఉన్న వారందరికీ చెప్తుంది. అది విన్న చిన్ని కృష్ణుడు తన చిన్ని చిన్ని చేతులతో కాస్త ధాన్యాన్ని తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఆవిడ దగ్గరకు వెళ్ళాడు. చివరికి ఆవిడికి చేరుకునేసరికి చిన్ని కృష్ణులో ఉన్న చేతుల్లో ఉన్న ధాన్యం మొత్తం నేలపాలైంది. అయినా కూడా ఆవిడ ఈ చిన్ని బాలుని నిరుత్సాహపరచకూడదని చిన్ని కృష్ణుని చేతిలో ఉన్న ధాన్యం మొత్తం నేలపాలయ్యింది. అయినా కూడా నిరుత్సాహపరచకుండా ఆ పళ్ళు అమ్ముకునే ఆమె కృష్ణుడి చేతుల్లో పండ్లను పెట్టింది. శ్రీకృష్ణుడు ఎంతో ఆనందంతో సంతోషించాడు. తన నిస్వార్థమైన సేవకి శ్రీకృష్ణుడు ఎంతో తన్మయత్నం చెంది ఆ పళ్ళు అమ్ముకునే ఆమె బుట్ట నిండా బంగారం ఆభరణాలతో నింపేశాడు. అంటే మనం నిస్వార్థ భావనతో భగవంతునికి కాస్త సేవ చేసినా కూడా భగవంతుడు ఎంతో దయతో కరుణతో మనకు ప్రతిస్పందిస్తాడు. మనకు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నో పాటలను నేర్పిస్తాడు. అందులో మొదటిది మాత్రా స్పర్శస్సు కౌంతేయ
నీతోష సుఖ దుఃఖ ఆపదాయో మనిత్య సామన్ నిశ్శవ భాగవత. అంటే వేసవి కాలం చలికాలం ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయో మన జీవితంలో కూడా కష్టాలు సుఖాలు ఆనందాలు అన్నీ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. కానీ కష్టం వచ్చింది కదా అని అక్కడనే ఆగిపోకూడదు. ఈ కృష్ణాష్టమి మీ జీవితాల్లో సంతోషాలను వెలుగులను తీసుకొని రావాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. అందరికీ మరొకసారి శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రూప. ఇప్పుడు అన్నిట్లో ముందుండే శ్రీనిధి 10వ తరగతి శ్రీనిధిని వేదికపైకి వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ఫాస్ట్ శ్రీనిధి, కమ్ ఫాస్ట్. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు శ్రీనిధి రెడ్డి. నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. శ్రీకృష్ణుడికి ప్రేమను పంచడం తప్ప ద్వేషించడం ఎరుగనివాడు. జననం నుండి మరణం దాకా తన కర్మలను ఆచరించాడే తప్ప కర్మఫలాన్ని ఎన్నడూ ఆశించలేదు. శ్రీకృష్ణుడి గురించి ఎంత చెప్పినా ఎన్ని చెప్పినా తక్కువే. శ్రీకృష్ణుడి గొప్పతనం వర్ణనాతీతం. శ్రీకృష్ణుడి స్నేహం యొక్క గొప్పతనం గురించి ఒక చిన్న కథలో తెలియజేయబోతున్నాను. శ్రీకృష్ణుడు మరియు కుచేలుడు సందీప మహర్షి దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసే రోజుల్లో నుంచి చాలా గొప్ప స్నేహితులు. వారి విద్యాభ్యాసం పూర్తవ్వడంతో వారి వారి ప్రాంతాలకు వారు వెళ్ళవలసి వస్తుంది. కుచేలుడు సుశీల అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. నందత్ నందతి నందత్ నందత్యేవా. ఆయన చిరిగిన పంచే కట్టుకొని మంచి పంచే కట్టుకొని, కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఈశ్వర ధ్యానంలోనే మునిగి ఉంటాడు. అయితే ఒకరోజు కుచేలుడి భార్య అయిన సుశీల కుచేలుడి దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా, అధిక సంతానంతో ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నాం కదా, ఎప్పుడూ నీ చిన్ననాటి స్నేహితుడు శ్రీకృష్ణుడి గురించి చెప్తుంటావు కదా, ఒక్కసారి ఆయన్ని సహాయం అడిగితే కాదంటాడా అని అనడంతో కుచేలుడు, శ్రీకృష్ణుడు నాకు సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ కృష్ణుని చూసి చాలా రోజులవుతుంది అని ద్వారకాకి బయలుదేరుతాడు. ద్వారకా చేరుకున్న తర్వాత ఒక సైనికుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా, నేను శ్రీకృష్ణుడి చిన్ననాటి స్నేహితుడిని కుచేలుడిని అని చెప్పగా ఆ సైనికుడు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా, మీ చిన్ననాటి స్నేహితుడు అంటే కుచేలుడు వచ్చాడు అని చెప్పే లోపలే అంత దూరం అల్లంత దూరం నుంచి చూసి, ఓయ్ కుచేలా, ఓయ్ కుచేలా, ఎట్లా ఉన్నావయ్యా, ఎంత దూరం నుంచి వచ్చావయ్యా, నా కోసం వచ్చావా అని లోపలికి తీసుకువెళ్తాడు. తర్వాత, ఓయ్ రుక్మిణి, ఎవరొచ్చాడో చూడు, నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు కుచేలుడు వచ్చాడు, నువ్వు త్వరగా బంగారు పళ్ళెం నీరు తీసుకురా అని చెప్పిన తర్వాత రుక్మిణి దేవి నీళ్లు పోస్తుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కుచేలుడి కాడు కలుపుతుంటాడు. తర్వాత ఇద్దరు కూర్చొని చిన్ననాటి విశేషాలు మాట్లాడుకుంటారు. ఓయ్ కుచేలా, నీకు గుర్తుందా, మనం సందీప మహర్షి దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసే రోజుల్లో మన మహర్షి ఒకటి చెప్పేవాడు, గుర్తుందా కుచేలా, గుర్తుందా నీకు? మనం స్నేహితుల దగ్గరికి కానీ బంధువుల దగ్గరికి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పేవాడు, గుర్తుందా కుచేలా, గుర్తుందా నీకు అని అంటాడు. నువ్వు కూడా నా కోసం ఏదో తెచ్చుంటావు, ఏం తెచ్చావో ఇవ్వు, నా కోసం ఏం తెచ్చావో ఇవ్వు. నువ్వు ఇవ్వకుంటే నా దగ్గర చన్ను లేదా ఏంటి నీ దగ్గర నుండి తీసుకోవడానికి అని ఆ చిరిగిన ఉత్తర్యాన్ని మొత్తం తరిమేస్తే ఒక అటుకుల మూట దొరుకుతుంది. ఇది మన చిరిగిన స్నేహితుడు అంటే.
తింటాడు. ఎట్లా తింటాడంటే మురహరుడు పిడికెడటుకుల కరముప్పగనారగించే కౌతూహలి అయి మరి ఒక పిడికెడు కొలతగా గరమప్పుడు పట్టె కమలకర కమలములన్ అని తింటాడు. నీకు తెలుసా కుచేలా, పత్రమైన పుష్పమైన ఫలమైన శైలమైన నాకు ప్రేమతో భక్తితో తెస్తే పరమాన్నంలాగా తింటాను అది అని చెప్పి అలాగే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటారు. సాయంకాల సమయం అవుతుంది. కుచేలుడు నేను వెళ్తాను అని అంటే శ్రీకృష్ణుడు మధ్యదారి వరకు సాగనంపుతాడు. అప్పుడు గుర్తొస్తుంది కుచేలుడికి, అయినా నేను వెళ్ళిన పనేంటి, నేను చేసిందేంటి, అయినా కృష్ణుడైనా అడగలేడా ఈ చిరిగిన ఉత్తర్యాలు ఎందుకు ధరించావు, ఏమైంది కుచేలా అని కూడా అడగలేడా అని అనుకొని సరే అనుకొని ముందుకు సాగుతాడు. తన ప్రాంతానికి చేరుకున్న తర్వాత చూస్తే తన పూరి గుడిస కాస్త ఒక పెద్ద బంగారు భవనం లాగా మారిపోతుంది. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక ఆవిడ పట్టు చీర కట్టుకొని వాళ్ళంతా దగదగా మెరిసే నగలతో వచ్చి కుచేలుడి కాలికి దండం పెడుతుంది. ఏంటి సుశీల ఇది అని అంటే, పలానా గంటలకి పలానా సమయానికి మన పూరి గుడిస కాస్త ఇలా పెద్ద బంగారు భవనం లాగా తయారయ్యింది, నేను పిల్లలం ఇలా తయారయ్యామయ్యా అని చెప్తే, ఓ అప్పుడే కదా శ్రీకృష్ణుడు నా అటుకులు తింది అని అనుకొని గోవిందా గోవిందా అని అనుకుంటారు. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా మనం కూడా ఒకసారి ఆ శ్రీకృష్ణుడిని తలుచుకుందాం. గోవిందా 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 గోవిందా. ధన్యవాదాలు. చెల్లి ఎంత చక్కగా చెప్పావంటే నిజంగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కుచేలుడి యొక్క స్నేహబంధం అనేది చాలా గొప్పదండి. అది ఎన్నిసార్లు విన్నా ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాడు తరగండి. ధన్యవాదాలు శ్రీది. ఇప్పుడు మన ముందుకి 8th క్లాస్ వాళ్ళు వాళ్ళ నాట్య రూపంలో మన ముందుకి వస్తున్నారండి. 8th క్లాస్ గ్రూప్ రండి బిడ్డ, స్టేజ్ పైకి రావాలమ్మా. రాధాకృష్ణ బంధం గురించి కథలుగా విన్నాము. వారి మధ్య ఉన్న అభినవ భావ బంధం రమణీయం, అద్భుతం, అమోఘమైనది. దానిని నృత్య రూపంలో చూపించిన